وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Biniyatil qabul wa tamam kulli sulm wa salat syamil zahiran wa batinan wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi ahli al-kiram was-sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ul ihsan ila yaumiddin, khususan ila ruhi sayyidina al-Hasan al-Basri wa ila ruhi sayyidina al-Junaidi al-Baghdadi wa ila ruhi sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila qutbul aqwan Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman al-Madini wa ila qutbul ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa
وإلى قطب الأحوال سيد الشافعي سيد البستاني وإلى الإمام الشافعي وخليفة إمامنا وخليفة ثم إلى راحي قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري الشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي اسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد المالكي الشيخ سيد محمد بن محمد ثم إلى قطب شرون عبد الله البنجري الشيخ حسن بن أبي محمد أبي المدني ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعداء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياه في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفطور والنور وصلاح جسد الروح وتوبة النصوح وتنوة النصوح وأن الله يرزقنا والحاضرين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وكما ربياني صغيرا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian bacaannya dan sunat mengangkatkan kedua tangan. Wah, yalah. Apa? Bacaannya apa? Dan jika makmum telah. Dan jika imam ya. Dan jika imam maka ditambahi di bawah lafaz adaan itu imaman itu kalau menjadi imam. Dan jika makmum maka ditambahi di bawah lafaz adaan itu makmuman. Demikianlah dikiaskan pada sembahyang maghrib dan isya dan subuh. Dan jika ada sembahyang itu fardu asar, demikianlah lafaz niatnya usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu kalau surangan. Kalau baimaman adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya kusembahyangkan fardu asar 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardu maghrib, demikian lafaz niatnya usolli fardal maghribi
salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardu isya, demikianlah lafaz niatnya, usolli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardu isya 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardu subuh, demikianlah lafaz niatnya, usolli fardal subhi rakaataini adaan lillahi Ta'ala. Sembahyangkan fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Maka fardu takbiratul ihram seperti mukaranahkan itu bahasa Arab, bahasa kita menyertakan. Jadi mukaranahkan itu artinya sertakan dia mula-mula daripada alif a Allah. Jadi mulai a Allah tuh hingga ra akbar. Yalah. Jadi mulai Allah sallallahu Salli farda subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati. Ada di sini tidak mustaqbilal qiblati lah. Adalah salli farda subhi arba raka'atin. Ada ini dibuat mamanya hendak membuat salli farda subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman kalau imaman adaan imaman lillahi ta'ala Allah. Jadi mulai A-nya tuh kita mulai membaca A Allah, tangan kita diangkat Allahu Akbar. Jadi jadi bilangnya sudah dari imam berarti sempurna sudah takbiratul imam. Kemudian kita sebagai makmum baru kita mengangkat Allahu Akbar. Kita jangan tadahulu pada imam atau tadudi benar daripada imam. Imam sudah membaca Fatihah, kita hanya usalli was-was. Kenapa jadi was-was? Ya, nah semalam ketika buang hajat, ya kah? Ada yang mulai kita terangkan semalam akibat jadi was-was malam ketika kita hajat, nah apa kita semalam? Nah, jadi supaya jangan was-was, ujar Nabi pamannya asap pas ke Allah itu gangguan. Siapa ganggu? Iblis. Jadi makanya kita sebelum sembahyang itu disunatkan kita membaca a'udzubillah, ta'awuz Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahburun. Dan itu kemudian tangan kiri kita nih memicit ke tanpa kiri, baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian muka kita nyatakan jangan ke atas waktu takbiratul ihram tuh. Nah, sebelum kita mengangkat takbiratul ihram, di antara sunat sebelum sembahyang yaitu kita memakai siwak. Amun kadida bersiwak bang, amun kadida bersiwak nih baju. Jadi bilanya kanan kayak itu aja, bila kiri nih tangan kanan mengikuti. Nah, sunat. Jadi bila kiri kayaknya mengikutinya, bila kanan kada bisa diikuti, tangan kiri kada bisa. Ya kah? Sunat, cuma hati-hati pang giginya lah. Jangan sampai gigi kita kuning memakan waluh soalnya kan habis kena sini igit ya lah. Di sini igit pas waktu takbiratul ihram kita mencium baunya bisa siap seorangnya kan. Apalagi imbah baru beruku. Jadi ketika kita hendak sembahyang disuruh mulut kita, muntung kita bersih daripada segala bau. Sikat gigi ya kan. Baku kumur. Nah, umpamanya imam makan, usahakan kita membanyakan ada sikat gigi, harus habis gigi, baku kumur barangnya lah, supaya jangan ada sisa-sisa makanan yang di dalam muntung. Amunnya ada karena manusia kita waktu tertangkuk ya lah, batal sembahyang kita. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, kemudian waktu kita hendak kita praktekkan langsung ya kah?
Mudah-mudahan pas deh. Jadi misalnya salli farda subuh rakaatain mustaqbil qiblati adaan mamnuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hanya baca wajah lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Baca alhamdulillah, kemudian habis surah lalu kita sujud. Sama ketika kita memulai takbiratul ihram. Allahu akbar. Rapak dulu bar. Baca tasbih subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Jadi berdahulu tangan hanya dahi hanya lin intihad. Allah dahi intihad dulu. Allahu akbar. Jadi libernya ini sama ketika kita takbiratul ihram. Kayak apa libernya ini? Jadi sama tuh. Allahu akbar. Jangan bakarip apalagi kayak itu. Itu kalau sujud kayak itu persis lawan binatang. Itu binatang. Kucing atau anjing. Jangan gitu. Jadi kayak apa? Mulai takbiratul ihram kayak itulah kita waktu sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ini dari gini usahakan pas lawan yang jangan berlebih. Itu. Jangan ujar orang bahari bila tangan tuh berlebih itu ditatak orang mana aja tangannya. Ujar orang bahari nah bakal ditahu aja lah. Jadi kita nah, kemudian anakan jari kita tuh sama waktu kita mengangkat tangan. Jadi nih dari dia yang jarang jari dia nah sama. Ini waktu duduk tahiyat awal. Ya Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, tahiyat awal. Nah, sebelum Allahu akbar sunat tangan kita kayak ini. Nah, jangan bercacat berdulu. Pegang kamu itu. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka itu khitab kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka. Engkau berarti di hadapan kita adalah Rasulullah. Malu sopan kita kalau pada khusyuk. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ranya beris. Dan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau wa barakatuh sedangkan tahiyat itu termasuk rukun. Bila wa barakatuh mati ranya maka ada sah sembah. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Ini ketika illallah cacat. Cuma jangan kaget lah di mana kan. Jangan ya makruh hukumnya. Ya illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memang di dalam kitab ada wa asyhadu anna muhammadar rasul diangkat itu. Cuman ini ambilan daripada di dalam surga itu kan setiap ngaran Allah ada, pasti ada ngaran Nabi Muhammad. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah, hati kita ingat apa dan dinyatakan apa sifat-sifat Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyatakan sifat Nabi Muhammad, siddiq, amanah, tabligh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Af'al zat sifat asma. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, petanah dan hati. Jangan dimuntung. Asyhadu an la ilaha illallah. Sifat apa? Zat asma. Jangan dimuntung. Ini hendaknya dalam hati.
Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Menyatakan illallah menandakan Allah itu esa. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bagaimana dari situ wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena antara Sayyidina Muhammad lawan Ali Muhammad itu keluarga Nabi. Berbeda antara Nabi Muhammad lawan keluarga Nabi. Mulianya keluarga Nabi lantaran ada Nabi. Jadi jangan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina langsung jangan. Jadi begini dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu perbedaan antara Ali lawan Nabi Muhammad. Terus lagi, barakat kedua. Kalau kita Allahu Akbar, barakat kedua kan angkat tangan dulu. Itu hukumnya wajib. Walaupun apa? Wajib dan sunat ya Ustaz juga. Wajib rukunnya sunat Allah kayak apa mulai takbiratul ihram pertama kayak itu juga seterusnya mengangkat tangan perpindahan antara rukun fi'li lah mamnya lah iya jadi at-tahiyatul mubarakatus itu ucapan Allah Ta'ala ketika Nabi Isra Mi'raj. Jadi ujar Allah at-tahiyatul itu Nabi Muhammad ya mengucap berhadapan dengan tashhadu fi hazat lizat antara zat Allah Ta'ala yang kada bersifat baru lawan zat Nabi Muhammad yang bersifat baru. Jadi ujar Nabi Muhammad at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah mengatakan itulah ucapan Rasulullah kepada Allah. Itu lalu ujar Allah Ta'ala apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka wajah Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa rahmatullahi. Jadi itulah tata cara ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Jadi mulai A-nya tuh Allahnya tuh sudah tangan kita mengangkat Allahu Akbar. Tapi ada juga yang memadahkan aja Allahu Akbar. Jadi barnya tuh ada tangan bandak sini. Jadi barnya sudah Allahu Akbar. Ya kah? Itu sebelum inilah ada jawab itu. Cuman nang kada dia di kitab tuh Allah kayak itu salah. Ada kan ada orang mengangkat takbiratul ihram itu. Ada lah kira-kira lah. Kayak itu lah jangan Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Oh Allah. Iya kan? Iya Allah makanya itu daripada hendak mempasarkan niat di dalam hati tapi salah ya kan berputar-putar kayak apa apalagi itu Allah kayak mana ngangguk kayak Allah. Jadi pas tangan kita di sini ke atas pada pusat, ke bawah pada dada, jangan ke bawah pada pusat atau ke atas ke dada kayak itu. Ada juga sebenarnya Allahu Akbar ya. Ada kalau lah ada di Makkah itu ya ada tuh apa jadi ke bawah pada dada ke atas pada pusat. Andakannya itu macam-macam, ada yang merahkan kayak itu ada yang kayak itu ada juga. Jadi ada yang kayak itu ada yang kayak itu, terserah masing-masing ketika kita belajar di hadapan guru kayak guru mempraktikkan yang kayak itu kah kalau guru sombong itu bang ini cari itu Presiden ada juga kayak itu boleh juga. Kenapa? Karena orang mati itu pasti kayak itu lah. Nah
Kali dong mati bakacak kayak itu ya. Juga kayak itu bukan orangnya lah. Nah, jadi ada dong mati kayak itu maksudnya. Jadi kayak itu nah. Dong mati mulai aja salah aja. Apa ya kah? Asal jangan kayak itu lah. Allahu Akbar. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Ada boleh ya kah? Mandak ini sunnatkah? Termasuk rukun nggak sesuai? Mandak tangan dengan itu nah, sunnatkah atau rukun nggak? Sunnat. Kenapa ya sunat? Itulah mazhab Imam Syafi'i. Itu ada dua di Makkah tuh. Allahu Akbar. Yang biduntai kita aja ya kan? Biduntai aja. Cuman nggak ada itu Allahu Akbar. Langsung itu tuh main bel. Macak ya kan? Itu ada kayak itu nah. Maka ada dia kayak itu. Cuma ada macam-macam lah. Cuma kita masing-masing waktu belajar lawan guru kita praktik guru kita ya kan, apalagi kita nih di langgar kita nih luar biasa imamnya dua orang Imam Sufyan dan Imam Zuhri hafizul Quran, orang-orang yang hafal Quran, dan mereka itu pernah memakan bangku pesantren, artinya pernah duduk sekolah di pesantren. Ya Allah, kalau kita hari lagi kita tak salah yang mengikuti lagunya nih ya Allah, orangnya habis Quran, tahu pulangnya lah. Untung dilanggar nih ya ada bisi dua orang hafal Quran. Ustaz Sufyan ini ulun seperjuangan ya kah? Ingat Ustaz Sufyan tahun 97 98 enggak? Yang kita tempat MTQ tingkat kabupaten Meri ya kah? Ulun tukang jagakan, Ustaz Sufyan hafal, ulun menjagakan pakai Quran nah. Jelas di waktu di mana itu? Di mana sesuatu kita di bagian begitu kita melakukan melawan katib Mary. Nah di situ ya kan perjuangan nih. Ustaz itu apa berapa 10 juz kah? Itu apa ya kalau Quran lah. Ini tetap ya kan. Jadi untung kita hafal Quran dia lah. Jadi alhamdulillah dua orang imam yang ada di sini dua orang hafizul Quran dan mereka pernah sekolah pesantren. Kalau kita salah lagi ya kah? Insyaallah tak ada salah lagi ya kah? Tapi dengaran manusia bisa ada salah ya leh. Ya kah? Nah kemudian dan sunat ya kah? Dan sunat mengangkatkan kedua tangan menghadap kiblat dengan terbuka kedua tapak tangan pada ketika takbiratul nah, jadi sunat hukumnya mengangkat tangan menghadap kiblat. Jadi kan boleh kita ada yang sampai yang Allahu Akbar. Oh itu. Jadi tangan itu sunat kita menghadapnya apa? Allahu Akbar ya apa? Dan tangannya terbuka, angkat tangan itu serta yang mana tadi? Menghadap kiblat dengan kedua tangannya pada ketika takbiratul ihram serta menjarangkan segala anak jari. Nah, jarang-jarang tangannya kah seperti jarangnya paus tangan, ya kah? Allahu Akbar, ya kah? Pertengahan jarang dan sunat bahwa mengangkatkan tangan itu serta memulai takbiratul ihram dan sudahi mengangkat beserta tangan kesudahan takbiran Allah dan sudahan takbir. Dan hendaklah ada kepala ibu tangan berbetulan dengan kesudahan cupang talinya. Ini milih pas bahu jarang dari dingin pas kayak jarang
talinya kita, cuman jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi barunya begitu talinya dulu janganlah. Jadi pokoknya jarang jari gini persis talinya ki Allahu Akbar. Tengah itu. Setelah itu maka diturunkan tangan itu kedua ke bawah dada, di atas pusat, serta digenggamkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Dan fardu pula qiyam. Dan fardu pula qiyam artinya berdiri. Jadi berdiri bagi orang yang mampu berdiri hukumnya fardu. Adapun orang yang kada kawa berdiri kayak ulun betis kiri ya lah. Paksa duduk ya kan. Nang mana jawabnya orang nih betisnya sempurna tapi sembahyang babangku jakanya sembahyang berduduk kau berdiri kau aja ya kan, cuman lantaran mungkin lir kok berdiri makanya lalu si dia sembahyang berduduk ada dosa apa-apa ya kah, itu hukumnya pada sah. Jadi berdiri hukumnya fardu ya kah, fardu bagi orang yang mampu. Adapun yang kada mampu itu dibolehkan berduduk. Bila kada kawa berduduk berabah, bila kada kawa berabah berbaring ke sebelah kanan. Bila kada kawa berbaring dengan isyarat mata, bila kada kawa dengan isyarat mata dengan isyarat hati, bila kada kawa juga dengan isyarat hati mati. Allah mati lagi, hati kada kawa lagi, ya Allah berarti hatinya kada kawa berarti mati ya orangnya lah. Hatinya itu daripada wajibnya sembahyang. Kada kawa berdiri berduduk, kada kawa berduduk berabah, kada kawa berabah berbaring, kada kawa berbaring dengan mata, isyarat mata, kada kawa dengan hati daripada wajibnya sembahyang. Wah ya ini ada yang kada mewajibkan sembahyang, berarti kira-kira orang itu sempurna kau otaknya kada kau ustaznya. Ada sempurna ya kah? Gila. Gila. Banyak ini orang kada sembahyang. Orangnya maaf kalau lu tak kasar apa mandiran lah, tapi lu membenarkan membujur kira-kira tidak tersarik yola. Itu ya biar anak tahu. Maghrib toh orang azan sidin duduk nongkrong di warung, nongkrong di toko, nongkrong di hambin. Nah saya merokok kual-kual. Orang azan Islam kok adakah? Jakanya Islam tuh pasti mau memperkenalkan panggilan Allah. Ya kalau siapa sembahyang, ya kalau siapa sembahyang paling kalau kita lawan wiritan paling kalau 15 menit kalau lah awasnya. Apalagi kalau sembahyang nih kita berjamaah di masjid atau di langgar luar biasa pahalanya ya Allah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisa ba'ina darajatan kah? Kalau sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang serangan 70 ya kah? Berapa? Sampai aina isnina ya kah? 20 berapa? 27 ya kah? 27 pahalanya nih. Pahalanya ya kah? Nah kemudian kebagusan kita menuntut ilmu nih. Kita nih menuntut ilmu pas waktu maghrib ya kah? Lalu lawan orang sembahyang di rumah 1000 rakaat atau menyembahyangkan orang mati
1000 sampai mengatakan orang ke kubur. Lawan kita duduk di dalam majelis ilmu, jauh bagus menuntut ilmu ketimbang sembahyang mamanya menghadang maghrib nih di rumah sembahyang 1000 rakaat, jauh bagus menuntut ilmu ya kan. Oleh sebab itu kalau kita tahu angka itu, baik kita menuntut ilmu ya kan. Ilmu ya Allah bagus. Kenapa jadi menuntut ilmu? Karena yang pertama membuangi sifat kebodohan di dalam diri kita, supaya kita jangan bungul. Arti bungul ada tahu ya kan. Ya kalau lah tak kasar kalau menjadi kadang kalau lah. Udah tuh. Ini dapatkah pahalanya kada kah? Ini ada memperhatikan wan bacaan kata kah? Itu dapat pahala kada kah? Nilainya pahalanya dapat tapi tak kurang. Kenapa? Orang menuntut ilmu sambil mengantuk ya kah? Lawan orang yang mengikuti kita pekarina ya kah? Itu jauh sempurna dapat pahala orang yang memperhatikan ya Allah ketimbang sambil mengantuk. Itu pernah di Hadraul Maut Yaman nggak? Orang nih perhatian belajaran ilmu situ ada di situ orang seikung baca tasbih. Lalu ditagur oleh sang guru nih. Bahasa Arab menagurnya, jaka bahasa kita tuh. Ampih hikam bacaan tuh. Ini abdal belajar ilmu ketimbang ikam bacaan. Lalu ujian nang bebiritan nih. Apa gerang? Ujar sidin Rasulullah tuh. Ketika sidin berjalan di hadapan masjid. Lalu sidin masuk ke dalam masjid. Kemudian dilihat sidin 2 kelompok. Ada satu yang kelompok belajaran, ada yang satu sedang bacaan, baca Quran, baca selawat, baca zikir. Ya kalau Rasulullah kemana duduknya? Duduk di tempat orang belajar ilmu. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa pian ada duduk di ibadat di situ, tapi duduk menuntut ilmu? Kenapa ya Rasulullah? Ujar sidin, orang beribadat kada berilmu kada ditarik. Ya kalau dan kitab sifat 20 ada sebelum kita ya apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin, tiap-tiap orang nih kada berilmu ya'malu amalnya a'maluhu mardudatun, gawiannya itu ditolak ya kah? Artinya penting menuntut ilmu daripada membaca. Nah, itu dalilnya. Kalau hendak jelasnya ya kah? Buka di dalam kitab yaitu kitab Fadailul Ibadah. Itu ada situ tentang kelebihan ibadah ya kah? Telangkan sudah. Bisa membaca kitab, ayolah kitabnya gundul ada berbaris ya kah? Tapi kita percaya aja ya Allah, lawan orang yang membacakan ya Allah lah. Ada membunguli ya Allah. Mun nyata salah tagurakan dia lah. Ya kada sama lawan pian ilmu lan ulun tagurakan pian ikam tuh dia salah. Nang bujun kayak ini ya silahkan ulun terima mun nyata salah. Ada apa ya kah? Bagus orang mana memadahkan ya kah? Nah itu ya kan? Jadi usahakanlah kita menuntut ilmu, apalagi tentang masalah sembahyang. Ada lagi pertanyaannya. Jadi afdal menuntut ilmu ketimbang kita beribadat. Sama tadi 1000 rakaat sembahyang di rumah, lawan kita duduk di majelis ilmu, itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada sembahyang 1000 rakaat di rumah. Ujar hadis nanti nang disampaikan ini pulang ilmunya ilmu Nabi Muhammad. Karena ilmu kita beritaan
menerima ilmu dari Nabi Muhammad. Kayak apa anak sumbung, kan sumbung kayak kah? Cuman cara-caranya yang berbeda. Ada guru ini kayak ini cara menerangkannya, kalau cara sembahyang. Ada guru yang kayak ini berataan sama. Kada tak salah asal guru itu yang pertama yaitu mempunyai sanad ilmu, sanad amaliyah. Tahulah sanad lah. Tahulah sanad lah. Itu sanad itu bahasa Arab, bahasa kita sandaran. Umpamanya lah, Ustadz Sufyan nih sembahyang dari mana? Oh jadi Ustadz Sufyan, aku sembahyang dari Boko, si Ano, si Dintang dari mana? Dari si Ano sampai ke Rasulullah. Nah itu yang disebut sanad. Makanya ujar Nabi, as-sanadu minal Islam. Sanad itu sebahagian daripada Islam. Jadi kita penting mencari guru itu yang melajari kita kayak apa, mulai beristinja, kemudian berwudu, kemudian tata cara sembahyang penting, wajib perorangan kita tahu. Bila kada tahu hukumnya dosa, baik kita atau anak kita wajib itu kita pelajari, jangan sampai tidak tahu. Kemudian kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan enggak? Tidak? Ya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha